ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦਾ श्री तखत केसगढ़ साहिब दे मौजूदा जथेदार सन, पर फिलहाल उन्होंने हुण वड्डा एक अहुदा दिता गया, वड्डी जिम्मेवारी सौंप दी गई है। ਗਿਆਨੀ रघबीर सिंह नवे जथेदार होणगे। श्री अकाल तख्त साहिब दे नवे जथेदार ਗਿਆਨੀ रघबीर सिंह होणगे। मेरे सहयोगी लगातार राजीव ना दा जिक्र कर रहे सी, ਗਿਆਨੀ रघबीर सिंह उन्हां दा जिक्र कर रहे सी। बहुत बार उन्होंने अपनी गलबात के दौरान जिक्र किया कि ये नां नूं लैके चर्चा चल रही है। हो सकता है कि ਗਿਆਨੀ रघबीर सिंह नूं नवां जथेदार थप दिता जाए। लगातार क्यासराइयां लग रही सन। बहुत बड़ी खबर का इस वेले जिक्र कर रहे हैं। सब तो अहम खबर है कि ਗਿਆਨੀ रघबीर सिंह नवे जथेदार होणगे और दूसरा अहम पॉइंट है कि ਗਿਆਨੀ हरप्रीत सिंह नूं SGPC दे वल्लों सत श्री अकाल कह दिता गया है, यानी कि उन्हां नूं हुण अहुदे तो जिहड़ा है वो फारग किया गया। किस्म दा जिम्मेवारियां जिहड़ियां ने उन्हां तो लै लईआं गईआं ने। श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार दे वजों ਗਿਆਨੀ रघबीर सिंह दा नां जिहड़ा है वो सामने आया है। नवे जथेदार थप दिते गए ने। वड्डा फैसला अज हो सकदा सी। लगातार न्यूज़ 18 पंजाब जिक्र कर रहा सी। बॉडी लैंगुएज का मेरे सहयोगी राजीव थोड़ी देर पहला जिक्र कर रहे सन। उन्हां दा कहना सी कि अज बॉडी लैंगुएज वखरी है SGPC मैंबरां दी, प्रधान साहब दी, तां किते ना किते फैसला हो सकदा है। विनेश कटारिया मेरे सहयोगी फोन लाइन ते ने। विनेश की कुछ जानकारी लगातार पिछले कई घंटे तो चर्चावां चल रही सन नवे जथेदार साहब नूं लैके। गुरजोत, जिस तरह की न्यूज़ 18 पंजाब ने कल ही सवेरे यह खबर ब्रेक की थी कि जिहड़े SGPC की एक एमरजेंसी मीटिंग सद्दी गई है, जिस विच श्री अकाल तख्त साहब के नवे जथेदार के नाम का ऐलान हो सकता है। तो होया भी यही है, उवें ही अज तो कुछ मिनट पहला हुण तो कुछ मिनट पहला जिहड़ी है मीटिंग शुरू हुई थी 11 बजे के करीब। तो मीटिंग का मुख्य एजेंडा ही यही सीगा। जिवें ही मीटिंग शुरू हुई सी, मीटिंग विच इस संबंधी जिहड़े SGPC के प्रधान है उन्होंने बकायदा जिहड़ा इस संबंधी दस्सिया कि जिहड़े ਗਿਆਨੀ हरप्रीत सिंह है उन्होंने कार्यकारी चार्ज दिता होया सीगा जथेदार श्री अकाल तख्त साहब का। ते लगभग पिछले 5 सालों तो उन्होंने चार्ज बखूबी निभाया है। ਤੇ ਜਿਹੜੇ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਖੂਬੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਚਾਰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ SGPC ਦੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 11:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। यानी कि न्यूज़ 18 ने जी कल खबर दी थी सवेरे तो कि जी SGPC की एक एमरजेंसी मीटिंग सद्दी गई है अंतरिंग कमेटी की कि जथेदार साहब के जोड़े नवे नाम का ऐलान हो सकता है। और न्यूज़ 18 की खबर से लगातार मोहर लग रही है, पहला भी लगती रही है तो हम फिर लगी है। तो जोड़े ਗਿਆਨੀ रघबीर सिंह है वो श्री केसगढ़ साहब के नवे श्री अकाल तख्त साहब के नवे जथेदार होंगे। ते जोड़े ਗਿਆਨੀ हरप्रीत सिंह है जिन्होंने को पहला एडिशनल चार्ज सीगा वो हुण सिर्फ दमदमा साहब तख्त श्री दमदमा साहब बठिंडा के ही जथेदार बने रहेंगे। ठीक है विनेश, तमाम जानकारी लिए धन्यवाद है। तो वड्डी खबर का जिक्र कर रहे हैं, बहुत वड्डी खबर है इस वेले जथेदार ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਔਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ। ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੀ ਰਾਜੀਵ, ਖਬਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਨਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। जी बिल्कुल गुरजोत, जिस तरह कुछ देर पहला असीं जो चर्चा कर रहे थे और उस वेले ही जिक्र होया सी कि जिहड़े एसजीपीसी प्रधान या फिर होर एसजीपीसी के नुमाइंदे ने तां उन्हां दी जिहड़ी बॉडी लैंगुएज है वो कुछ वक्री नज़र आ रही, तां उस तो ये इशारा जरूर हो रहा सी कि कोई ना कोई वड्डा फैसला जिहड़ा वो आ सकदा। तां हुण जो जानकारी मिल रही है कि ज्ञानी रघबीर सिंह नूं ही हुण जिहड़ी अकाल तख्त साहिब दे जथेदार दी जिहड़ी सेवा वो ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜੋ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਮਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ, ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹ 6 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੀਵ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਝਾਤ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਿਹੜੇ ਮੰਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਰਾਜੀਵ, ਦੇਖੋ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ।
ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਆਸ ਰਹੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਰਾਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਾਂ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ। ਰਾਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਜੇ, ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਤਾ ਸੀ, ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ ਭਾਵੇਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੁਖਤਾ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੀ ਇਸੇ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਬਣੇ ਨੇ ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਖੁਦ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਜਾਂ ਐਸੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸੀ। तो उस कमेटी की जी रिपोर्ट सी सबमिट कर दी गई, पर उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया, कोई फैसला नहीं लिया उस रिपोर्ट से। और उसे नूं लैके जिहड़ा है ये चर्चा काफी बड़े पद्धर पे हो गई सी कि जथेदार पता नहीं किस वजह नाल या किस प्रैशर दे नाल ये फैसला नहीं लै रहे। और इस दे विच अकाली दल किते ना किते जथेदार अकाल तख्त साहब तो खफा सी कि क्योंकि अकाली दल ये चाहता सी कि जथेदार अकाल तख्त से फैसला लैन। और ईवन तुहानूं याद होएगा गुरजोत, उस वेले सरकार दे भी ये बयान आए सीगे कि जथेदार दे कोल रिपोर्ट पई आ, इस ते फैसला क्यों नहीं लै रहे। मुख्यमंत्री ने भी जिक्र कीता सी, और मुख्यमंत्री जदों जिक्र करते ने तां फिर उन्हां दा निशाना भी किसी ना किसी पासे हो जाता है, जिस तरीके नाल जो उन्हां दा अंदाज है। तो मुख्यमंत्री वालों इस चीज़ नूं लैके पिछले दिनों च अकाली दल से निशाने भी लाए गए सी। तो किते ना किते बहुत सारे अकाली दल के आगू सी ऐसे जिहड़ियां चर्चावां करदे सी कि फैसला जथेदार अकाल तख्त नहीं लै रहे, ते उसकी जिहड़ी नुक्ताचीनी है वो अकाली दल नूं चलनी पै रही है। सो इस चीज़ नूं ਵੱਡੇ तौर पर गुरजोत उन्होंने आधार बनाया। जिहड़ी उम्मीद है कि अज प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच भी वो यही चीज़ दस सकते हैं जो कि उम्मीद की जा रही है। पर असल दे विच होर भी बहुत सारे ऐसे बयान ने पिछले दिनों के जथेदार अकाल तख्त साहब वालों दिते गए ने, खास करके अकाली दल की लीडरशिप के संदर्भ दे विच उन्होंने कहा कि अकाली दल मॉडर्न हो गया, अकाली दल नूं अपनियां पुरानियां रवायतां वल परतना पएगा। इस तरीके के बहुत सारे बयान सी जिहड़े यानी हरप्रीत सिंह होरां वल्लों तकरीबन मंचां तो दिते जांदे रहे पिछले समय दे विच। और अकाली दल के जिहड़े आगू ने या एसजीपीसी के जिहड़े नुमाइंदे ने वो इस चीज़ नूं शुरू दे विच ते डिफेंड भी करते रहे, पर उस तो बाद उन्होंने सीधे सवाल चकने शुरू कर दिते सी।
ਜੀ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗੁਰਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮੰਗਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਸ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਕਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਰਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰਜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪੱਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਾਜੀਵ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਸੀ। ਗੁਰਜੋਤ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਬੁਲਾਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत विजयपाल, धन्यवाद है तमाम जानकारी ਲਈ। ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਧਾਮੀ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਜੇਪਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 1-2 ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਖੂਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਅਗਰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਬਿਆਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੋਣ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।